حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین، تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں، اپنے پرائے، کمزور و طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیکر عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز و مبین کرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے پس پردہ کار فرما نظر آتی ہیں۔ آج ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خاص صفت عدل کے متعلق کی بات کریں گے کہ کس طرح آپ کا عدل و انصاف دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ موجود رہی اور رایا نے آپ کے تمام احکامات کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دعائے رسول خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مانگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معبوس ہوئے اور حرم آباد ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور صحن حرم میں با جماعت نماز ادا کرنے کی باقاعدہ ابتدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم الشان درجہ نبوت کا ہے۔ بندہ محنت و ریاضت کے ذریعے ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ عطا کیا جاتا، مگر میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ قبول اسلام کے بعد عہد نبوت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف قرب حاصل ہوا بلکہ تمام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت کو اہمیت حاصل تھی۔ غزوات ہوں یا حکومتی معاملات، سب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بعض اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے صحابہ کرام اختلاف کرتے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید ہو جاتی اور جبرائیل امین علیہ السلام آیات قرآنی کی صورت میں بارگاہ رسالت میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر موافقت فرماتے۔ آپ عدل و انصاف کا اطلاق بلا امتیاز اور بلا جھجک یکساں طور پر ہر ایک پر کرتے، خواہ وہ آپ کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ جب انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انہیں 80 کوڑے مارے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ تو مشہور تھا جس نے عدل و انصاف میں اپنے اور بیگانے کا فرق مٹا دیا۔ درہ زمین پر مارا اور فرمایا، کیوں کانپتی ہے؟ کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ زمین کا تھم جانا اس بات کی گواہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا حق ادا فرمایا ہے، اور علماء سلف میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور محدثین کے اسفار کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کا مشہور دریا ہے، سال میں ایک بار خشک ہو جاتا تھا، چنانچہ مصر کے لوگ ایک خوبصورت لڑکی کا بناؤ سنگھار کر کے اسے دریا میں ڈالتے تو پانی حسب معمول جاری ہو جاتا۔ مصر جب فتح ہوا، اسلام کی روشنی جب وہاں پہنچی تو حسب روایت دریا خشک ہونے کے وقت لڑکی کو تیار کر کے اہل مصر پھینکنے لگے۔ مصر کے حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رسم بد سے بذریعہ خط آگاہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانی جان دریا سے قیمتی ہے، میرا یہ خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ حیران تھے، نیل ایک دریا ہے، انسان نہیں کہ وہ خط کا مطلب جان سکے، مگر انہیں پتہ نہ تھا جو رب العالمین کا حکم مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کا حکم مانتی ہے۔ خط کا مضمون پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور یقین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ایک حرف سے توحید ٹپکتی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری رہتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تجھے جاری رہنا چاہیے۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو نیل میں پانی ایسے چڑھنا شروع ہوا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے چڑھتا ہے، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ اس کی روانی و فیض رسانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔
तारीख ने यह भी नकल किया है कि इस वाक़े को देखकर गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि जिस मजहब हक के मानने वाले की तहरीर का हुक्म भी दरिया माने, उस मजहब हक की बरक़ात का आलम क्या होगा। नाज़रीन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंसाफ में यकता हैं, जिनकी नज़ीर तारीख इंसानियत में नहीं मिलती। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदल इंसाफ कायम करते हुए कभी किसी के ओहदे, मर्तबे या दौलत व शोहरत को खातिर में नहीं लाया और हमेशा इंसाफ फरमाया, जिसके मुतअद्दिद वाक़यात हमें तारीख व सीरत की मुस्तनिद किताबों में मिलते हैं। चुनांचे यहाँ आपको हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल व इंसाफ के कुछ वाक़यात सुनाते हैं। पहला वाक़या कुछ यूं है कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का परनाला मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था, जिसके पानी से नमाजियों को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में इस परनाले को उखाड़ दिया ताकि लोगों को तकलीफ न हो। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म हुआ तो वो काजी की अदालत में पहुंच गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ शिकायत की तो काजी ने खलीफा वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलब कर लिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदालत में हाजिर हुए तो काजी ने परनाला उखाड़ने की वजह दरियाफ्त की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाजियों की तकलीफ का उज़र बयान किया। जवाब में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये परनाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और फरमाया, अगर वाक़या ऐसा है तो फिर मैं कमर के बल झुकता हूँ और आप मेरी कमर पर खड़े होकर परनाला दोबारा लगा दें। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इसके बाद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो मकाम मस्जिद की तोसी के लिए वक्फ कर दिया। हजरत शाबी रहमतुल्लाह अलैह कहती हैं कि हजरत उमर और हजरत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान खजूर के एक दरख्त के बारे में झगड़ा हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आओ हम आपस के फैसले के लिए किसी को सालिस मुकर्रर कर लेते हैं। चुनांचे दोनों हजरात ने हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना सालिस बना लिया। ये दोनों हजरात हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हम आपके पास इसलिए आए हैं ताकि आप हमारे दरमियान फैसला कर दें, और अमीरुल मोमिनीन होकर मैं खुद आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि कायदा ये है फैसला करवाने वाले खुद सालिस के घर आया करते हैं। जब दोनों हजरात हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अंदर दाखिल हुए तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर के सरहाने बिठाना चाहा और यूं कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ तशरीफ रखें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया, ये पहला जुल्म है जो आपने अपने फैसले में किया, मैं तो अपने फरीक मुखालिफ के साथ बैठूंगा। हजरत अबी ने अपना दावा पेश किया जिसका हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार किया। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबी बिन क़ाब से फरमाया, कायदे के मुताबिक इनकार करने पर मुद्दा अलैह को कसम खानी पड़ती है, लेकिन मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप अमीरुल मोमिनीन को कसम खाने की ज़हमत ना दें और मैं अमीरुल मोमिनीन के अलावा किसी और के लिए यह दरखास्त नहीं कर सकता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस रायत को कबूल न किया बल्कि कसम खाई और कसम खाकर कहा, हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही काजी तब बन सकते हैं जबकि उनके नजदीक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक आम मुसलमान बराबर हो। हजरत ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक घर मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे मस्जिद में शामिल करना चाहा तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, आप ये घर मेरे हाथ बेच दें। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप ये घर मुझे हदिया ही कर दें। वो ये भी न माने। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप खुद ही ये घर मस्जिद में शामिल कर दें। उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आपको इन तीन कामों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हजरत अब्बास फिर भी तैयार न हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अच्छा फिर आप किसी को सालिस मुकर्रर कर लें जो हमारा फैसला कर दे। उन्होंने हजरत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया। ये दोनों हजरात अपना मुकदमा लेकर उनके पास गए। हजरत अबी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, मेरा फैसला ये है कि आप उनकी मर्जी के बगैर उनसे ये घर नहीं ले सकते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा, आपको ये फैसला अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद में से मिला है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में से? उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, वो हदीस क्या है? हजरत अबी बिन क़ाब ने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद ने जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर शुरू की तो जब भी कोई दीवार बनाते तो सुबह को वो गिरी हुई होती। आखिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही भेजी, अगर आप किसी की जमीन में बनाना चाहते हैं तो पहले उसे राजी कर लें। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़ दिया। बाद में हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खुशी से उस घर को मस्जिद में शामिल कर दिया। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गवर्नरों को हुक्म दिया करते थे कि वो हज के मौका पर उनके पास आया करें। जब सारे गवर्नर आ जाते तो आम मुसलमानों को जमा करके फरमाते, ऐ लोगों, मैंने अपने गवर्नर तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं भेजे कि वो तुम्हारी खाल उधेड़ें या तुम्हारे माल पर कब्जा करें या तुम्हें बेइज्जत करें, बल्कि मैंने सिर्फ इसलिए इनको भेजा है ताकि तुम्हें एक दूसरे पर जुल्म न करने दें और तुम्हारे दरमियान माले गनीमत तकसीम करें। लिहाजा जिसके